فخر زمان انجری کے باعث چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق فخر زمان ٹیم کے ساتھ دبئی نہیں جا رہے۔ ان کی انجری سنجیدہ نوعیت کی ہے۔ پاکستانی اوپنر نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں فیلڈنگ کے دوران انجرڈ ہوئے تھے۔ پاکستان ترقی کر رہا ہے، ملکی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اصلاحات سے ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت معیشت کے تمام شعبوں میں بنیادی اصلاحات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی معاشی استحکام کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قطر کے سفیر علی مبارک علی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ قطر میں قید پاکستانی شہریوں کی رہائی کے حوالے سے بھی بات چیت۔ انسداد منشیات کے سلسلے میں باہمی اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق۔ قطری سفیر کی وزیر داخلہ کو قطر کے دورے کی دعوت۔ محسن نقوی نے کہا کہ قطر سے انتہائی قریبی تعلقات ہیں، جلد دورہ کروں گا۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت۔ سپریم کورٹ کا 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل عزیز بھنڈاری کے دلائل جاری۔ کہا، جرم کی نوعیت سے بنیادی حقوق ختم نہیں ہوتے۔ عام ترامیم بنیادی حقوق متاثر نہیں کر سکتی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو مثال دی تھی وہ سویلینز میں ہی آئیں گے۔ آرمی ایکٹ میں 21D کی پروویژن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آرٹیکل 243 کے مطابق اس کا اطلاق پہلے سے ہوتا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ وہ نہ لگے، اس کا لگنا ضروری تو نہیں ہے۔ پنجاب کے تمام بڑے شہروں کے لیے سیوریج اور نکاسی آب کا نیا سسٹم نصب ہوگا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام نافذ کرنے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیوریج اور ڈرینیج سسٹم میگا پلان کی منظوری دے دی۔ 1 لاکھ سے زائد آبادی والے 189 شہروں کا پلان طلب کر لیا۔ سیوریج، واٹر ڈرینیج، پانی کے نکاس، گلیوں کی فرش بندی اور دیگر ترقیاتی کام کیے جائیں گے۔ شہروں میں سیوریج، ہائی پاس اور ڈسپوزل اسٹیشن بنانے کا بھی فیصلہ۔ بارش کے پانی کے فوری نکاس کے لیے سٹوریج ٹینک بنائے جائیں گے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارش سے جاتی سردی لوٹ آئی۔ لاہور، فیصل آباد، سرگودا، بہاولپور، راولپنڈی اور مری سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں برسات۔ لاہور میں بارش کے باعث گھر کی چھت گرنے سے ایک خاتون جاں بحق۔ پشاور، پارا-چنار، آزاد کشمیر میں بھی بارش۔ کوئٹہ، دلبدین، پشین، چمن اور زیارت میں بھی ابر کرم برسا۔ ستور، مری، ایبٹ آباد، گلیات سمیت کئی علاقوں میں برفباری۔ آسمان سے گرتے سفید موتیوں سے ملکہ کوثر مری نے سفید چادر اوڑھ لی۔ گلیات میں خیرہ گلی کے مقام پر سیاحوں کی گاڑی برف میں پھنس گئی۔ برف باری کے باعث ایبٹ آباد مری روڈ بھی ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی فی یونٹ 2 روپے تک سستی ہونے کا امکان۔ سینٹرل پرچیزنگ پاور ایجنسی نے درخواست نیپرا میں دائر کر دی۔ درخواست جنوری کے ماہانہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کی گئی۔ نیپرا اتھارٹی سی پی پی اے کی درخواست پر 27 فروری کو سماعت کرے گی۔ چیمپئنز ٹرافی میں آج بھارت اور بنگلہ دیش دبئی میں آمنے سامنے ہوں گے۔ دونوں ٹیموں کے کپتان جیت کے لیے پرعزم۔ بھارتی کپتان روہت شرما کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیم بہت متوازن ہے، اسپیشلسٹ اور آل راؤنڈرز کا کمبینیشن موجود ہے۔ کامیابی کے لیے 2-3 بیٹرز کا بڑا سکور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بنگلہ دیشی کپتان نجم الحسن نے کہا کہ فیورٹس کے لیے ایک دن برا بھی ہو سکتا ہے۔ انڈیا کے خلاف میچ میں نئے جذبے کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ دفاعی چیمپئن پاکستانی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے پہلے امتحان میں فیل۔ میگا ایونٹ کے افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 60 رن سے شکست دے دی۔ 321 رنز کے تعاقب میں پوری ٹیم 260 رنز پر ڈھیر۔ بڑے ہدف کی راہ میں کوئی قومی بیٹر جم کر نہ کھیل سکا۔ بابر اعظم اور خوشدل شاہ کی نصف سینچریاں بھی شکست سے نہ بچا پائیں۔ کیویز ٹیم نے دل ینگ اور ٹام لیتھم کی سینچریوں کی بدولت 320 رنز کا پہاڑ کھڑا کیا۔ کیوی بلے بازوں کا لاٹھی چارج، حارث رؤف 83 رنز دے کر سب سے مہنگے بالر ثابت ہوئے۔
टॉम लैथम 118 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स। गजा से लोगों की मिस्र और उर्दन जबरी मुंतकली के मंसूबे पर तशवीश है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा OIC में गजा से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारत ने मकबूजा कश्मीर में यकतरफा गैर-आइनी इक़दाम किए। मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़ है। हमास आज 4 इसराइली कैदियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगी। हमास ने मुस्तकिल जंगबंदी के बदले तमाम इसराइली कैदियों को एक साथ रिहा करने पर रजामंदी भी जाहिर कर दी। बयान में कहा कि इसराइल गजा में मुस्तकिल जंगबंदी करे और फ़ौज गजा से निकाले तो तमाम कैदियों को एक साथ वापस करने को तैयार हैं। और रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में बुलाने का फैसला। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 28 फरवरी को होगा। जोनल रोयत हिलाल कमेटियाँ अपने मुतल्लिका मकामात पर इजलास करेंगी। चांद नज़र आने या न आने का ऐलान मरकज़ी कमेटी करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी मार्के का रंग 92 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात जीत का जुनून के संग क्रिकेट लेजेंड्स 92 न्यूज़ की स्क्रीन का हिस्सा। खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान सरफराज खान बोले, मेगा इवेंट का इनेकाद दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करेगा। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद के कौमी टीम को बगैर दबाव खेलने के मशवरे। पिछली शिकस्त भूलकर भारत के खिलाफ मैच जीतने के लिए सरथड़ की बाजी लगाना होगी। मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। अब लॉन्ग मार्च, धरनों या पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुखालफिन पर तनकीद। कहा, एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़वाह व तहफ़ीम की सलाहियत नहीं रखता। अब किसी को मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। कि कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज किया। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और पहली मर्तबा जो एक इंतहा पसंदी, बदतमीजी, बदतहजीबी का कल्चर किसने इजाद किया। मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा। अपने ही मुल्क पे हमला आवर हो जाना, ये भी एक बदनुमा दाग जो है ना, इन्हीं के माथे पे लगा है। बानी PTI ने मुल्क में फसाद बर्पा किया, इंतहा पसंदी और बदतहजीबी को फरोग दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि जिद्दत और तरक्की सिर्फ नून लीग के दौर में हुई, बाकी दौर में दंगा फसाद हुआ। सबको पता है शोहदा की यादगारों पर हमले का धब्बा किसके माथे पर है। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा पर 3 मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत लाहौर के 3 थानों में मुकदमा दर्ज किए गए। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने AI की मदद से वज़ीर आला पंजाब की जाली वीडियोस बनाई। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए वीडियोस बनाई गई। मखसूस जमात ने जाली वीडियोस बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की। रूस ने मुज़ाकरात में शामिल न किए जाने पर यूक्रेन की तशवीश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान रूसी सदर दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन पहले ही रूस के साथ मुआहदा कर सकता था। एक दिन या एक हफ्ते में सब कुछ ठीक करना मुमकिन नहीं, अभी बहुत तवील सफ़र तय करना होगा। रियाज़ में मुलाकात में ज़्यादातर तवज्जो रूस और अमरीका के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर मरकूज़ रही। और अमरीका और रूस में सप्लाई मुतासिर होने से खाम तेल के नर्ख बढ़ गए। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत 46 सेंट बढ़कर $73.31 हो गई। बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत 25 सेंट इजाफे से $76 रिकॉर्ड की गई। यूक्रेनी ड्रोन हमले से रूस की कैस्पियन पाइपलाइन से सप्लाई में 3,80,000 बैरल यौमिया कमी वाक़या हुई है। अमरीका में सर्द मौसम के बाद शुमाली डकोटा से तेल की सप्लाई में 1.5 लाख बैरल यौमिया कमी हुई है।